کہہ رہے ہیں خواجہ حسن نظامی کہ مٹی کی حقیقت کو اگر دیکھنا ہو تو دیکھو کہ جب ہوا چلتی ہے تو ان ہواؤں کے زور سے، ان ہواؤں کے پریشر سے مٹی بھی ساتھ ساتھ میں اڑتے ہوئے یہاں سے وہاں چلی جاتی ہے۔ اگر اس کی اپنی حقیقت اگر ہوتی تو وہ خود موجود رہتی اپنی جگہ اور ہوا کے ساتھ نہیں جاتی۔ محترم ناظرین، سلام مسنون، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نورانی کلاسز میں ہم استقبال خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے مضمون کے بارے میں پڑھا کہ مضمون کسے کہتے ہیں، اس کے بعد مضمون لکھنے والے خواجہ حسن نظامی کے بارے میں بھی پڑھا اور ان کے حالات زندگی کو ہم نے جانا کہ خواجہ حسن نظامی کیسی شخصیت تھے۔ خواجہ حسن نظامی نے جو مضمون لکھا جس کا نام ہے مٹی کا تیل، مٹی کے تیل کو بھی تفصیلی طور پر ایک ایک لائن کر کے ہم نے جاننے کی کوشش کیا اور ہم سمجھے بھی کہ مٹی کے تیل میں خواجہ حسن نظامی نے کس طرح کے مضمون کو لکھا ہے۔ اب ان تینوں سے جو نچوڑ نکل کر جو آبجیکٹیو آتا ہے، جو ایگزام کے متعلق سے کافی اہم ہے اور آبجیکٹیو کوشچن کو ہم نے جمع کیا ہے تاکہ آپ کے لیے ایگزام کی تیاری کرنا آسان ہو جائے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اور ان تینوں کا نچوڑ جو آبجیکٹیو میں ہے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں سوال نمبر 1 کی جانب۔ سوال 1 میں ہے کہ عام طور سے کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پہلا آپشن ہے خاکہ، آپشن بی ناول، آپشن سی مضمون، آپشن ڈی افسانہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی کہ مضمون کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے مضمون کس ادب سے تعلق رکھتا ہے؟ اس کا آپشن اے افسانوی ادب، آپشن بی غیر افسانوی ادب، آپشن سی ان دونوں میں سے اور آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی غیر افسانوی یعنی مضمون غیر افسانوی ادب سے تعلق رکھتا ہے۔ اب تیسرے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی کوشش کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے تنقیدی مضمون جسے انگریزی میں کریٹیکل ایسے کہتے ہیں، آپشن بی علمی مضمون اسے انگریزی میں لٹریری ایسے بولتے ہیں، اور آپشن سی ظریفانہ مضمون جسے انگریزی میں لائٹ ایسے بولتے ہیں، آپشن ڈی انشائیہ جسے انگریزی میں پرسنل ایسے بولتے ہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے تنقیدی مضمون یعنی تنقیدی مضمون میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ چوتھواں سوال، جس تحریر میں لکھنے والے کا نقطۂ نظر علمی ہو اور تحریر کا انداز بھی عالمانہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے تنقیدی مضمون، آپشن بی علمی مضمون، آپشن سی ظریفانہ مضمون، آپشن ڈی انسائیہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی علمی مضمون۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کا نقطۂ نظر علمی ہو تو وہ علمی مضمون ہی ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہم پانچویں سوال کی جانب۔ پانچواں سوال، جس تحریر میں ظریفانہ رخ اختیار کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ظریفانہ کا مطلب جس میں خوش طبعی ہو، جس میں ہنسی مذاق کی باتیں ہوں، جس میں لطیف باتیں ہوں اسے ہی ظریف کہتے ہیں، اور ظریفانہ رخ جس میں اس طرح کے رخ کو اختیار کیا جائے۔ آپشن اے تنقیدی مضمون، آپشن بی علمی مضمون، آپشن سی ظریفانہ مضمون، آپشن ڈی انشائیہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی کہ ظریفانہ مضمون کہتے ہیں، یعنی جس میں ظریفانہ رخ اختیار کیا جائے اسے ظریفانہ مضمون کہا جاتا ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 6 نمبر پہ سوال ہے، جس تحریر کا انداز ذاتی یا نجی ہو اور اس میں شگفتگی بھی قائم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے تنقیدی مضمون، آپشن بی علمی مضمون، آپشن سی انشائیہ، آپشن ڈی ظریفانہ مضمون۔ اس کا درست جواب ہے آپشن سی یعنی اسے انشائیہ کہتے ہیں، جسے انگریزی میں پرسنل ایسے کہا جاتا ہے۔ اب اسی سے سمجھ میں آتا ہے پرسنل کا معنی ہوتا ہے ذاتی یا نجی، یعنی کہ جس میں ذاتی طور پر نجی طور پر جب کچھ تحریر کیا جائے اور اس کی شگفتگی یعنی اس کی شائستگی، اس کی سنجیدگی قائم رہے اسے انشائیہ کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں
7वें नंबर सवाल की जानिब। 7वें नंबर पे जो सवाल है उसमें है कि मुंदरजा झेल में से मजमून निगार कौन है, यानी मजमून लिखने वाले कौन हैं। कहते हैं ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी ख्वाजा हसन निजामी, ऑप्शन सी अल्ताफ हुसैन हाली, ऑप्शन डी इनमें से सभी। अब नाज़रीन इकराम आप गौर कीजिए ये सवाल क्या है। चलिए हम चलते हैं जवाब की जानिब। ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी मजमून निगार हैं। सर सैयद अहमद खान भी मजमून निगार हैं, ख्वाजा हसन निजामी भी मजमून निगार हैं, अल्ताफ हुसैन हाली ये भी मजमून निगार हैं। अब चलिए 8वें सवाल की जानिब चलते हैं। 8वां सवाल, शामिल निसाब मजमून मिट्टी के तेल के मुसन्निफ कौन हैं, यानी कि जो हमारे निसाब में, जो हमारे सिलेबस में जो मजमून शामिल किया गया है जिसे मिट्टी के तेल कहते हैं, इसके मुसन्निफ पूछे गए हैं, इसके राइटर पूछे गए हैं कि कौन हैं। ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी ख्वाजा हसन निजामी, ऑप्शन सी अल्ताफ हुसैन हाली, इनमें से सभी। यानी कि क्या सभी ने मजमून मिट्टी के तेल को लिखा है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी ख्वाजा हसन निजामी। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। 9वां सवाल, ख्वाजा हसन निजामी किस बुजुर्ग की औलाद हैं। फिर से सुनिएगा, ख्वाजा हसन निजामी किस बुजुर्ग की औलाद हैं। ऑप्शन ए बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी हजरत बदरुद्दीन इसहाक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यानी हजरत बदरुद्दीन इसहाक। ये ख्वाजा हसन निजामी इनके ही औलाद में से हैं। चलिए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। 10वां सवाल, हजरत बदरुद्दीन इसहाक का ताल्लुक बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से कैसा है, यानी कि हजरत बदरुद्दीन इसहाक जो ख्वाजा हसन निजामी के एक जद्द अमजद में से हैं, उनका ताल्लुक बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से किस तरह का है। ऑप्शन ए वो दामाद हैं, ऑप्शन बी मुमताज खलीफा हैं, ऑप्शन सी खादिम खास हैं, ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगर आपने इससे पहले हमारे इन तीनों वीडियोस को नहीं देखा है तो नाज़रीन इकराम मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप पहले उन तीनों वीडियो को देखिए जिसमें एक मजमून को बताया गया है, उसके दूसरे वीडियो में ख्वाजा हसन निजामी के बारे में बताया गया है और तीसरे वीडियो में मिट्टी के तेल के बारे में यानी मजमून मिट्टी के तेल के का जिक्र किया गया है। आप इन तीनों वीडियो को देखिए, फिर इस ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और मुझे उम्मीद है कि अगर आप देखे हैं तो आप इस वीडियो को मुकम्मल करके देखिए, पूरा देखिए और आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत मजा आएगा और आपको लगेगा कि मेरी तैयारी अच्छी खासी है। चलिए हम इसके जवाब की जानिब चलते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी, यानी हजरत बदरुद्दीन इसहाक बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के दामाद भी हैं, मुमताज खलीफा भी हैं और खादिम खास भी हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की जानिब जो कि 11वां नंबर का है। ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए जनवरी 1878 ईस्वी, ऑप्शन बी सितंबर 1878 ईस्वी, ऑप्शन सी दिसंबर 1878 ईस्वी, ऑप्शन डी नवंबर 1878 ईस्वी। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी दिसंबर 1878 ईस्वी। चलते हैं अगले सवाल की जानिब। 12वां नंबर का सवाल। 12वां नंबर का सवाल, ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कहाँ हुई। पूछा जा रहा है ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश की जगह के बारे में। ऑप्शन ए उनके आबाई मकान में, ऑप्शन बी नाना के मकान में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी मैसूर में। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए यानी उनके आबाई मकान में ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश हुई। अब चलते हैं अगले सवाल की जानिब। 13वां सवाल, ख्वाजा हसन निजामी के वालिदैन ने उनका क्या नाम रखा था, यानी उनके माँ और बाप यानी कि उनके माँ और वालिद ने क्या नाम रखा था। सैयद हसन अली ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी सैयद अली हसन, ऑप्शन सी ख्वाजा हसन निजामी, ऑप्शन डी कासिम अली। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन डी यानी कासिम अली नाम रखा गया था। ख्वाजा हसन निजामी को उनके वालिदैन ने कासिम अली नाम
रखा था। अब चलते हैं अगले सवाल की जानिब। 14वां सवाल, ख्वाजा हसन निजामी के मामा ने उनको किस नाम से पुकारा था? यानी कि ख्वाजा हसन निजामी के जो मामा थे, ख्वाजा हसन निजामी को किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन ए सैयद हसन अली, ऑप्शन बी सैयद अली हसन, ऑप्शन सी ख्वाजा हसन निजामी, ऑप्शन डी कासिम अली। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी सैयद अली हसन। इस नाम से उनके मामा पुकारते थे। इसमें देखिए नाजरीन, आप कंफ्यूज होंगे, सैयद हसन अली और सैयद अली हसन। तो ख्वाजा हसन निजामी के नाम में जो नाम है वो है पहले अली, उसके बाद हसन। यानी कि इस तरह से आप याद रखेंगे कि सबसे पहले हजरत अली की पैदाइश हुई, उसके बाद हजरत हसन की पैदाइश हुई। तो इस हिसाब से ख्वाजा हसन निजामी के नाम में अली पहले है और हसन बाद में है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की जानिब। 15वां सवाल, अल्लामा इकबाल ने ख्वाजा हसन निजामी को कौन सा नाम दिया था? ऑप्शन ए सैयद हसन अली, ऑप्शन बी सैयद अली हसन, ऑप्शन सी ख्वाजा हसन निजामी, ऑप्शन डी कासिम अली। इसका दुरुस्त जवाब है ख्वाजा हसन निजामी, ऑप्शन डी। यानी अल्लामा इकबाल ने भी एक नाम दिया था ख्वाजा हसन निजामी को और इसी नाम से वो मशहूर हुए, शोहरत पाए। अब चलते हैं अगले सवाल की जानिब। 16वां सवाल, ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए सैयद बदरुद्दीन इसहाक, ऑप्शन बी सैयद आशिक अली निजामी, ऑप्शन सी सैयद निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी सैयद आसिफ अली निजामी। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी सैयद आशिक अली निजामी। ये उनके वालिद का नाम था। अब चलते हैं अगले सवाल की जानिब। 17वां सवाल, ख्वाजा हसन निजामी के वालिदा का नाम क्या था? यानी कि ख्वाजा हसन निजामी की जो माँ थी उनके नाम को पूछा गया है। ऑप्शन ए सैयदा जैनब बेगम, ऑप्शन बी सैयदा चहीती बानो, ऑप्शन सी सैयदा चहीती बेगम, ऑप्शन डी सैयदा सकीना बानो। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी सैयदा चहीती बेगम। देखिए नाजरीन, ये इसको सैयदा चहीती बानो और सैयदा चहीती बेगम को इसलिए एकदम नजदीक का ऑप्शन तैयार किया गया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन एग्जाम हॉल में ना हो, आपके माइंड में ये हो जाए कि एकदम सटीक नाम याद हो कि क्या है। चहीता बानो और बेगम बिल्कुल सिमिलर टाइप का, एक जैसा लग रहा है, मगर ये एक जैसा है नहीं, क्योंकि इसमें बेगम है और इसमें बानो है और ख्वाजा हसन निजामी की माँ के नाम में बानो नहीं बल्कि बेगम लगा हुआ है, यानी सैयदा चहीती बेगम। चलते हैं अगले सवाल की जानिब। 18वां सवाल, ख्वाजा हसन निजामी के वालिदैन का इंतकाल कब हो गया था? ऑप्शन ए इनकी कम सीनी में, ऑप्शन बी इनकी जवानी में, ऑप्शन सी इनके बुढ़ापे में, ऑप्शन डी इनकी पैदाइश के वक्त में। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए इनकी कम सीनी में, यानी कम उम्र में। कम सीनी का मतलब कम उम्र में इनके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। अब चलते हैं अगले सवाल की जानिब। 19 नंबर का सवाल, ख्वाजा हसन निजामी की किफालत किसने किया? किफालत का मतलब परवरिश करना और देखभाल करना। किफालत किसने किया? ऑप्शन ए इनके मामा ने, ऑप्शन बी इनके बड़े भाई ने, ऑप्शन सी इनके चचा ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी इनके बड़े भाई हैं, यानी इनके बड़े भाई ने ही इनकी किफालत किया, इनकी परवरिश किया, क्योंकि इनके वालिदैन का इंतकाल इनकी कम सीनी में ही हो जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल की जानिब। 20 नंबर का सवाल है, ख्वाजा हसन निजामी के भाई का नाम क्या था? सैयद हसन अली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सैयद अली हसन, ऑप्शन सी ख्वाजा हसन निजामी, ऑप्शन डी कासिम अली। नाज़रीन इकराम, यहाँ हम चाहे तो इसको एक छांट करके अपना जवाब निकाल सकते। कैसे? तो सैयद अली हसन हो नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ख्वाजा हसन निजामी के नाम में अली पहले है और हसन बाद में, यानी सैयद अली हसन ये ख्वाजा हसन निजामी का नाम है, तो ये हो नहीं सकता। कासिम अली भी नाम नहीं होगा, क्योंकि ख्वाजा हसन निजामी का ही नाम उनके वालिदैन ने कासिम अली रखा था। अब ख्वाजा हसन निजामी का नाम, ख्वाजा हसन निजामी के भाई का नाम ख्वाजा हसन निजामी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने इसी नाम से ख्वाजा हसन निजामी को पुकारा है। अब बच गए ए वाला, यानी ऑप्शन ए सैयद हसन
علی ان کے بڑے بھائی کا نام ہوگا۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں اپنے جواب کی جانب۔ اس کا درست جواب آپشن اے یعنی سید حسن علی ہے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 21واں سوال، خواجہ حسن نظامی کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ یعنی خواجہ حسن نظامی کی 2 شادی ہوئی، ایک بیوی کا نام الگ ہے اور دوسری بیوی کا نام الگ ہے۔ آپشن اے سیدہ حبیب بانو، آپشن بی سیدہ رقیب بانو، آپشن سی سیدہ طبیب بانو، آپشن ڈی سیدہ نجیب بانو۔ ان کا درست جواب ہوگا آپشن اے سیدہ حبیب بانو، یعنی خواجہ حسن نظامی کی پہلی بیوی کا نام سیدہ حبیب بانو ہے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ 22 نمبر کا سوال ہے، خواجہ حسن نظامی کی دوسری بیوی کا نام کیا تھا؟ آپشن اے سیدہ محمودہ خواجہ بانو، آپشن بی سیدہ نجیب بانو، آپشن سی سیدہ حبیب بانو، آپشن ڈی سیدہ رقیب بانو۔ اوپر ہم نے پڑھا کہ سیدہ حبیب بانو تو یہ ان کی پہلی بیوی کا نام ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب بچ گئے یہ تینوں میں سے ان کا درست جواب کون ہے؟ آئیے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ جواب اے سیدہ محمودہ خواجہ بانو یہ درست جواب ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ 23 نمبر کا سوال، خواجہ حسن نظامی نے جس حلقہ کی بنیاد ڈالی اس کا نام کیا تھا؟ آپشن اے رسالہ نظام المشائخ، آپشن بی حلقہ فرید المشائخ، آپشن سی حلقہ بدر المشائخ، آپشن ڈی حلقہ نظام المشائخ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی حلقہ نظام المشائخ۔ یہ حلقہ کی بنیاد خواجہ حسن نظامی نے رکھی تھی۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 24 نمبر کا سوال ہے، خواجہ حسن نظامی نے جس رسالہ کی بنیاد ڈالی اس کا نام کیا تھا؟ آپشن اے رسالہ نظام المشائخ، آپشن بی رسالہ فرید المشائخ، آپشن سی حلقہ بدر المشائخ، آپشن ڈی حلقہ نظام المشائخ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے یعنی رسالہ نظام المشائخ کی بنیاد خواجہ حسن نظامی نے ڈالا تھا۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ 25 نمبر پہ سوال ہے، خواجہ حسن نظامی نے ہندو سادھوؤں سے کیا سیکھا تھا؟ آپشن اے فلسفہ ویدانت، آپشن بی فلسفہ حیات، آپشن سی فلسفہ فلکیات، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب آپشن اے یعنی فلسفہ ویدانت خواجہ حسن نظامی نے ہندو سادھوؤں سے سیکھا۔ فلسفہ ویدانت جس کو انگریزی میں فلاسفی ویدانت یعنی وید کہتے ہیں، یعنی وید کے اندر جو فلاسفی ہے اس فلاسفی کو خواجہ حسن نظامی نے سیکھا تھا۔ اور کن سے سیکھا؟ ہندو سادھوؤں سے سیکھا۔ ان کے یہاں جا کر کے خواجہ حسن نظامی نے اس علم کو حاصل کیا تھا۔ اب چلتے ہیں 26 نمبر سوال کی جانب۔ 26 نمبر سوال پہ ہیں، خواجہ حسن نظامی نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ آپشن اے تقریباً 100 سے زائد، آپشن بی تقریباً 200 سے زائد، آپشن سی تقریباً 300 سے زائد، آپشن ڈی تقریباً 400 سے زائد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی تقریباً 200 سے زائد خواجہ حسن نظامی نے کتابیں لکھی ہے۔ اگلے سوال کی جانب ہم چلتے ہیں۔ 27 نمبر سوال، روز نامچے اور قلمی چہرے کن کی ایجاد مانی جاتی ہے؟ ایجاد کا مطلب ہوتا ہے جو پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، یعنی جو کھوج کرتے ہیں اسے ہی ایجاد کہا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ روز نامچے اور قلمی چہرے کی ایجاد کرنے والے یعنی کھوج کرنے والے کون ہیں؟ آپشن اے سر سید احمد خان، آپشن بی خواجہ حسن نظامی، آپشن سی الطاف حسین حالی، آپشن ڈی ان میں سے سبھی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی خواجہ حسن نظامی۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 28 نمبر سوال، خواجہ حسن نظامی نے حضرت نظام الدین اولیاء کی حیات پر کون سی کتاب لکھی؟ حیات مطلب زندگی، حیات مطلب زندگی، زندگی پر کون سی کتاب لکھی؟ آپشن اے حیات نظام الدین، آپشن بی سوانح نظام الدین اولیاء، آپشن سی نظام بنصری، آپشن ڈی فلسفہ نظام الدین اولیاء۔ اس کا درست جواب آپشن سی یعنی نظامی بنصری۔ یہ کتاب حضرت نظام الدین اولیاء پر، یہ ان کی حیات پر خواجہ
حسن نظامی نے لکھا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ 29 نمبر کا سوال ہے، تی پارہ دل کو کس نے لکھا ہے؟ آپشن اے الطاف حسین حالی، آپشن بی خواجہ حسن نظامی، آپشن سی سر سید احمد خان، آپشن ڈی مرزا غالب۔ اس کا درست جواب خواجہ حسن نظامی ہے، جس نے تی پارہ دل کو لکھا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ 30 نمبر کا سوال ہے، خواجہ حسن نظامی کا انتقال کب ہوا تھا؟ آپشن اے 30 جولائی 1955 عیسوی، آپشن بی 31 جولائی 1955 عیسوی، آپشن سی 29 جولائی 1955 عیسوی، آپشن ڈی 28 جولائی 1955 عیسوی۔ اس کا درست جواب آپشن بی یعنی 31 جولائی 1955 عیسوی کو خواجہ حسن نظامی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ 31 نمبر پہ سوال ہے، خواجہ حسن نظامی نے اپنی قبر کتنے سال پہلے تیار کرا کر رکھی تھی؟ یعنی کہ انہوں نے پہلے سے ہی قبر کو تیار کر رکھی تھی۔ اب وہ کتنے سال پہلے؟ آپشن سی 30 سال قبل، آپشن بی 40 سال قبل، آپشن سی 50 سال قبل، آپشن ڈی 60 سال قبل۔ اس کا درست جواب ہے آپشن سی 50 سال قبل خواجہ حسن نظامی نے اپنی قبر کو تیار کر کے رکھا تھا۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ 32 نمبر پہ سوال ہے، آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کم تر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ آپشن اے آگ کو، آپشن بی ہوا، آپشن سی پانی، آپشن ڈی خاک۔ ان چاروں میں سے سب سے کم تر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی یعنی خاک۔ خاک مانے مٹی، خاک مانے مٹی کو سب سے کم تر سمجھا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ 33 نمبر پہ سوال ہے، غدر کے واقعات کو افسانوں اور ناولوں کی شکل میں کس نے پیش کیا ہے؟ آپشن اے الطاف حسین حالی، آپشن بی خواجہ حسن نظامی، آپشن سی سر سید احمد خان، آپشن ڈی مرزا غالب۔ اس کا درست جواب ہے خواجہ حسن نظامی، آپشن بی درست جواب ہے۔ 34 نمبر پہ سوال ہے، راک فیلر کون تھا؟ آپشن اے سائنسداں، آپشن بی ڈاکٹر، آپشن سی تاجر، آپشن ڈی کسان۔ ان میں کا کون سا درست جواب ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آپشن سی یعنی کہ راک فیلر وہ ایک تاجر تھے جو تجارت کرتے تھے۔ اب آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ 35 نمبر پہ سوال ہے، راک فیلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ آپشن اے انگلینڈ سے، آپشن بی روس سے، آپشن سی فرانس سے، آپشن ڈی امریکہ سے۔ اس کا درست جواب آپشن ڈی یعنی راک فیلر امریکہ کے رہنے والے تھے۔ اب اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 36 نمبر پر سوال ہے، راک فیلر کس چیز کی تجارت سے بے شمار دولت کا مالک ہوئے؟ آپشن اے سرسوں کے تیل کا تجارت، آپشن بی مٹی کے تیل کی تجارت، آپشن سی ناریل کے تیل کی تجارت، آپشن ڈی کدو شریف کے تیل کی تجارت، آپشن ڈی کدو کے تیل کی تجارت۔ اس کا درست جواب ہے مٹی کے تیل یعنی آپشن بی، آپشن بی اس کا درست جواب ہے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 37 نمبر پہ سوال ہے، مٹی کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے؟ آپشن اے اٹھا کر چومتی ہے، آپشن بی پاؤں سے ٹھوکر مارتی ہے، آپشن سی اندیکھا کرتی ہے، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی یعنی پاؤں سے ٹھوکر مار کر دنیا یہ سلوک کرتی ہے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 38 نمبر کا سوال ہے، چنبیلی اور موتیا کے تیل سے بھی زیادہ اہم کون سا تیل ہے؟ آپشن اے مٹی کا تیل، آپشن بی سرسوں کا تیل، آپشن سی زیتون کا تیل، آپشن ڈی آملہ کا تیل۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے مٹی کا تیل۔ یہ چنبیلی سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ چلیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ 39 نمبر پہ جو سوال ہے، کس تیل کو دیکھ کر لوگ ناک بھون چڑھاتے ہیں؟ آپشن اے آملہ کا تیل، آپشن بی سرسوں کا تیل، آپشن سی زیتون کا تیل، آپشن ڈی مٹی کا تیل۔ اس کا درست جواب آپشن ڈی یعنی مٹی کے تیل کو لوگ دیکھ کر
कर नाक भौं चढ़ाते हैं। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। 40 नंबर के सवाल, मुसव्विर फितरत उर्दू के किस नस्र निगार को के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए रतन नाथ सरशार, ऑप्शन बी राशिदुल खैरी, ऑप्शन सी ख्वाजा हसन निजामी, ऑप्शन डी अल्ताफ हुसैन आली। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी यानी ख्वाजा हसन निजामी को मुसव्विर फितरत कहा जाता है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। देखिए नाज़रीन इकराम, यहाँ से सवाल कुछ बदल सा गया है। क्या क्या है इसमें, ये तवज्जो देने की बात। ये कुछ ग्रामर और कवायद से जुड़े हुए कुछ अल्फाज हैं जो हमने शामिल किया है। इसका है 41 नंबर पे सवाल, मंदरजा झेल अल्फाज की जिद बनाना है। जिद का मतलब उल्टा, जिद का मतलब उल्टा। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे कोई चीज को मांगते हैं और वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ए बाबू जिद मत करो। यानी कि आप कहते हैं कि मत खाओ तो वो खाने के लिए रोता हो, वो कहते हैं कि ये चीज ना लो तो वो चीज लेने के लिए रोता है। यानी जस्ट आपके ऑर्डर के, यानी आप जो कहना चाहते हैं उसके खिलाफ, उसका उल्टा करता है बच्चा। उसी को हम लोग बोलते हैं जिद करना। क्या बोलना, जिद। यानी जिद का मतलब उल्टा, जिद का मतलब उल्टा। तो हमें यहाँ पर जो अल्फाज दिख रहे हैं इसका हमें उल्टा लफ्ज निकालना है और हमें बताना है। जिसमें सबसे पहले है बेकार। बेकार की जिद क्या है, तो आइए देखते हैं। बेकार की जिद है कार आमद। बेकार की जिद क्या है, कार आमद। उसके बाद दूसरा लफ्ज है जिल्लत। जिल्लत की जिद क्या है, तो जिल्लत की जिद है इज्जत। जिल्लत की जिद क्या है, इज्जत। अब आइए उसके बाद है बदबू। बदबू की जिद क्या है, तो बदबू की जिद है खुशबू। बदबू की जिद क्या है, खुशबू। उसके बाद है खूबसूरत। खूबसूरत की जिद है बदसूरत। खूबसूरत की जिद क्या है, बदसूरत। उसके बाद है जो लफ्ज वो है मालिक। मालिक की जिद क्या है, तो नौकर। मालिक की जिद क्या है, नौकर। उसके बाद जो लफ्ज है वो है रोशनी। रोशनी की जिद क्या है, अंधेरा। रोशनी की जिद क्या है, अंधेरा। तो ये हो गए जिद के कुछ अल्फाज, अजदाद के कुछ अल्फाज। अब चलते हैं अगले सवाल की जानिब। ये भी सवाल कुछ पिछले सवाल से मिलता जुलता है, मगर ये इसमें जिद नहीं बल्कि वाहिद अगर है तो हमें जमा बना देना है, और अगर जमा है तो हमें वाहिद बना देना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लफ्ज कौन सा है, तो वो है मखलूक। मखलूक की जिद क्या है, तो मखलूक की जिद है मखलूक। मखलूक ये वाहिद लफ्ज है और इसका जमा है मखलूकात। क्या है, मखलूकात। उसके बाद है सबक, ये वाहिद है, इसका जमा क्या है, तो जमा है अस्बाक। क्या है, अस्बाक। उसके बाद है मुल्क। ये मुल्क भी वाहिद लफ्ज है, इसका जमा क्या है, तो इसका जमा है ममालिक। इसको मुल्क भी पढ़ सकते हैं, इसको मलक भी पढ़ सकते हैं, इसको मिल्क भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर न तो जबर है, न जेर है, न पेश है, इसलिए हमने मुल्क कहा है। तो मुल्क का जमा हो जाएगा ममालिक। उसके बाद है ताल्लुकात। ताल्लुकात ये ऑलरेडी ये जमा है, तो अब हमें इसका वाहिद बनाना है। क्या बनाना है, वाहिद लफ्ज बनाना है। तो ताल्लुकात का वाहिद लफ्ज हो जाएगा ताल्लुक। क्या है, ताल्लुक। उसके बाद है तकलीफ। ये तकलीफ कैसा लफ्ज है, वाहिद है या जमा है, तो ये वाहिद है। क्या है, ये वाहिद है। इसकी जमा है तकालीफ। इसकी जमा क्या है, तकालीफ। उसके बाद है आमाल। ये आमाल ये जमा लफ्ज है, इसका वाहिद है अमल। क्या है, अमल। ये वाहिद लफ्ज है। तो नाज़रीन इकराम, अब यहाँ हमारा मुकम्मल हो गया इंशाअल्लाह ताला। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आए होंगे ये ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो, और आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये अभी मुकम्मल जब आपने देखा होगा तो कितना मजा आया, आप इसका कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, दोस्तों में फैलाएं, ताकि जरूरतमंदों की जरूरत पूरी हो जाए, और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो नाज़रीन इकराम, चलते चलते आप अपने इस दोस्त को इजाजत दीजिए, मगर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे नूरानी क्लास यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें और लाइक भी करते जाएं। फिर इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।